College, Sampinagar, Dharwad. My name is Anita. I am handling Monetary Economics for BCom 3rd SEM and BA 3rd SEM. Okay, last class we have discussed value of money, what is index number and how to construct the index number. In this class, I am going to solve the problems based on index number. Very important question for your examination point of view, section C, 15 marks. Okay, let us start the problem. Problem number 1. Calculate the index number. Okay, commodities, price in the base year, price in the current year. Okay, rice 20, 60, cloth 2, 4, house rent 5, 20, education 1, 2 rupees, entertainment 0.5 and 1.5. Let us solve the problem. Calculation of index number. Calculation of index number. Okay, 4 columns. Commodity, price in base year, price in current year into price relatives, commodity. Okay, commodity. How? There are 5 commodities. Write down one by one. Rice. Second one is cloth. Third one is house rent. Fourth one is education. Fifth one is entertainment. Okay. Base year price. Base year price 20, 2, okay, 5, 1, last one is 0.5. Okay, next, price in current year. Current year 60, 4, 20, 02, 1.5. Okay, last column is price relative. P1 divided by P0 into 100. Okay, P1 divided by P0 into 100. Current base year price is P0. Current year price is P1. Okay, multiply these two into divide by base year divided by current year into 100. 60 divided by 20 into 100. 0, 0, 2 1s are 2 5s are 60 into 5, 300. Okay, next 4 into 2 into 100. 2 1s are 2 50s are 2 1s are 2 50s are 50 into 4. 5 4s are 20. 200. Okay. Next 20 divided by 5 into 100. 20 divided by 5 into 100. 5 1s are 5 20s are. Okay. 2 2s are 4. 400. 5 1s are 5 20s are. Next 2 divided by 1 into 100. 2 into 100 200. Next 1.5 divided by 0.5 into 100. Point get cancelled. 5 1s are 5 3s are 15. 5 1s are 5 3s are 300.
Okay, add price relative column. 300 plus 200 500, 500 plus 400 900, 900 plus 200 1100, 1100 plus 300 1400, 1400. Okay. Next, calculation of index number. Index number is equal to index number is equal to summation PR divided by n. Summation PR divided by n. Summation PR is nothing but total of price relative. How much? 1400 divided by n is number of commodities 5. Number of commodities 5. 5 ones are 5 twos are 10. 5 8s are 40. 0. 280 is our index number. Next, calculation of averages. Both present current year and the base year. Okay. Next one is average. Average is ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕಾಲಮ್ ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 20 ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಇದೆ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಯಾವಾಗಿದ್ದು ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ನ 100 ಅಂತ ತಗೋತಾರ ಅಂತ ಇದೆ. 100 100 100 100 100 how much? 500. 500 divided by 5. 500 divided by 5 is nothing but 100. Okay, 5 ones are double 0 is 20. We have to calculate price relative for the base year as well as the current year by using 100 is a base. Okay, I hope you understood the problem. Very important for your examination point of view. They have given base year and the current year prices. We have to first consider the base year and the current year. Next, we have to calculate price relative. Price relative is nothing but P1 divided by P0 into 100. P1 is 60. 60 divided by 20. How much? 300. 4 divided by 2 into 100, 200. Next, 20 divided by 5 into 100, 400. 2 into 1 divided by 1 into 100, 200. 1.5 divided by 0.5 into 100 is 300. So, add all the price relatives. 300 plus 200, 400 plus 200 plus 300 is 1400. 1400 divided by number of commodities 5. Number of commodities is 5. So 1400 divided by 5. 5 ones are 5 twos are 10. 5 8s are 40. 0. Answer is 280 is our index number. I hope you understood the problem. Okay, this question is given in the question paper 2009. Okay, in section C, 10th one. Commodities, price in base year, price in current year. A, B, C, D commodities given 10, 15, 40, 25, 30, 60, 80, 115. Base year called as P0, current year called as P1. Okay, let us start the problem. Calculation of index number. Okay, 4 columns, commodity P1, P0 into price relative. Last one is price relative. Okay, first column is commodity. Commodity. Second one is P0, P1, price relative. P1 divided by P0 into 100. P1 divided by P0 into 100. Write down all the commodities. A, B, C, D. Okay. Base year 10, 15, 40, 25.
30, 60, 80, 150. Okay. First one is next ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 30 divided by 10 into 100. 0 0 get cancel. 300. 300. Next 60 divided by 50 into 100. 5 3s are 5 20s are. Okay. 3 1s are 3 20s are 400. Next 80 divided by 40 into 100. 0 0 get cancelled. 4 1s are 4 20s are 200. 4 1s are 4 20s are is also 200. Next 150 divided by 25 into 100. Okay. 5 5s are 5 2s are 0. 5 1s are 5 4s are 20. 0 0 6. Okay. 600. Add all these. 6 plus 4 10. 1200. 1500. 1500 is summation PR. Summation PR. Okay. Next one is calculation of index number. Index number is equal to summation PR divided by n. Summation PR how much? 1500. 1500 divided by n is 1 2 3 4. 4. Okay. 4 1s are 4 2s are 12. 12 15 ಅಲ್ಲಿ 12 ಹೋದರೆ 3. Okay. 3. Okay. 3 4 7s are 4 7s are how much? 4. Okay. ಮತ್ತೆ 2 is 5. 275 is our index number. Next one we have to calculate CPIN. CPIN. Consumer price index number. Consumer price index number. We have to add base year and the current year prices. 5 10 6 6 7 8 9 90. Here it is 320. Okay. CPIN consumer price index number is equal to P1 divided by P0 into 100. P1 is 320 into 100 divided by 90. 0 0 get cancelled. 3200 divided by 9. 3200 divided by 9. 55.55. Okay. It is called consumer price index number. First one, they have given price in current year and the base year prices. Okay. Base year prices is P0. Current year prices is P1. Commodity P0, P1. Price relative we have to calculate. P1 divided by P0 into 100. 30 divided by 10 into 100, 300. 60 divided by 15 into 100, 200. 80 divided by 40 into 100, 200. 150 divided by 25 into 100, 600. Add all the price relatives. Okay. 300, 400, 200, 600, 1500 divided by n. And how much? 4. 4 1s are 4 2s are 4 7. Next 7 28 ಬರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ 5s are 20. Okay. 275. Next CPIN consumer price index number. P1 divided by P0 into 100. P1 is 320. P0 is 90. 320 divided by 90 into 100. CPIN is 355.55. Is third sum. This is given in the question paper 2010. Okay. They have given commodities P1, P0, A, B, C, D, E, 15, 25, 30, 50, 50, 100. 30, 75, 150, 30 and last one is 200. Next, calculation of
CPIN. Four columns. Okay, four columns. First one is commodity. Second one is P0, P1, PR. P1 divided by P0 into 100. Okay, commodity A, B, C, D, E. 15, 25, 50, 115, 100. Okay, 30, 75, 150, 30, 200. Okay, 30 divided by 15 into 100. 5 3s are 5 20s are 3 1s are 3 10s are 200. Okay, next 75 divided by 25 into 100. 5 5s are 5 20s are 5 1s are 5 4s are 5 4s are 20. 7 4s are 28. 21 22. 220. 150 divided by 50 into 100. 0 0 5 1s are 5 2s are 15 2s are 30. 300. 300. Okay, 30 divided by 15 into 100. 5 3s are 2s are 1s are 100. Okay, next 200 divided by 100 into 100. 100 and 8 cancel. 200. Add all the price relatives. 5 5 10 1. So 1100. PR is equal to plus 300. 200 plus 200 1200. Next one is index number is equal to summation PR divided by N. 1200 divided by 5. 1200 divided by 5. 240 is our index number. Hope you understood the problems based on consumer index number and the consumer index number and the index number. Okay. Next one is limitations of index number. What are the disadvantages of index number? Let us discuss. First one is data to be collected should be accurate and refer to the same type of commodities. Data ಏನಾಗ್ತದೆ collected information data to be collected should be accurate and refers to the same type of commodities. ಡಾಟಾನ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ನಮಗೆ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ನೀವು, ಈಗ ನಾ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಲಿ 100 ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋತೇನೆ. 100 ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂತೇಳಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅದ ಇಟ್ಕೋತೇನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು 100 ಇಟ್ಕೊಲಿಕ್ಕೆ 200 ಇಟ್ಕೊಂಡ ಡಾಟಾ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಟಿಸ್ಟಿಷಿಯನ್. ಓಕೆ, ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸ್ಟೆಟಿಸ್ಟಿಷಿಯನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅವ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೇಟ್ಸ್ 0 1 2 3 4 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಇವನ್ ನಂಬರ್, ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ -1 +1 +2 -2 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ವೇಟ್ಸ್ನ ಅವರು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾರು ಸ್ಟೆಟಿಸ್ಟಿಷಿಯನ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅವ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾನು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಗೂಡ್ಸನ್ನ ಅಷ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಸೆಸಿಟಿ ಅಲ್ಲದಂಥ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಗೂಡ್ಸನ್ನ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಗಿಲ್ಲ.
ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಅವಾಗ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಅನ್ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಬೇಸಿಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ P1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ P0. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟೋ ಗುಣ ಇರ್ತಾವೆ. ಈಗ ನಂದು 2020 ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ 18, 19, 17, 16 ಇರ್ತದೆ. ಸೋ ಮೆನಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಅದನ್ನು ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಟು ಚೂಸ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸ್. ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ವಿಚ್ ಒನ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ದ ಬೇಸ್ ಇಯರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಇನ್ಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಅನ್ಇನ್ಫಾರ್ಮಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಸೇಮ್ ಅದೇನ ಅದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ the introduction of the new goods which may act as close substitute for old and the high price commodities cannot be taken into consideration. I have told already necessity goods ಅನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಗೂಡ್ಸ್ದ ಪ್ರೈಸ್ ಹೈ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಹೈ ಪ್ರೈಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿವೆ ಅವು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಟೊಮೆಟೊ ಆನಿಯನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಲ್ಲ. ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ವೇ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಹೈ ಪ್ರೈಸಸ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಓನ್ಲಿ ಲೋ ಪ್ರೈಸಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನ ಅಥವಾ ಡೈಲಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೇಳ್ರಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ the index number of a different places are hardly to comparable because the significance of the price to consumption varies according to the taste, habit and the climate. ನಾವೀಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಇಂದ ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡಿಫರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ವೈಸ್ ಅವ್ರ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅವ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಟು ಅನಲೈಸ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ರೈಸ್, ವೀಟ್ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಅದು ವೇರೀಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುವಂಥ ಅಡುಗೆನೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅಥವಾ ಆಂಧ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್. ಅವರು ನಮ್ಮ ಗತೆನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ನಮ್ಮದು ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಎರಡೂ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿರಿ ನಾವು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ನೋಡಿರಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಊಟದ ಸ್ಟೈಲೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಇವ್ರದ್ದು ಮೀಲ್ ಸ್ಟೈಲೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ದು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿದು ಅವ್ರದ್ದು ಹ್ಯಾಬಿಟು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಬಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆ ಅವರು ಹೈ ಆದರೆ ತೊಗೊಂಗಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ತೊಗೋತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಸ್ ವೇಟೆಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. The simple arithmetic average of prices gives the equal importance to all the commodities. Equal importance to all the commodities. ಅಂದರೆ ವೇಟೆಡ್ ಎವರೇಜ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ಗೂ ಒಂದು ಮತ್ತು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿ ವೇಟ್ಸನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ವೇಟೆಡ್ ಎವರೇಜ್ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ 1, 2, 3, 4 ಈ ರೀತಿ ನಾವು ವೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. These are all our weights. Price relatives ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ 100, 100, 100, 100. Multiply weights into price level. 100 into 4, 400, 300, 200, 100. Okay. ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೇಟ್ಸನ್ನ ಕೊಡೋ. ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಐಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಡಿಮಾಂಡ್.
ನೀವು ಒಂದು ಕಮಾಡಿಟಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಮಾಡಿಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಫರ್. ಹೌದು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ವೇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ. ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ನೋಡಿರಿ ನೀವು, ವೆರೈಟಿ ಇರ್ತದೆ, ರೈಸ್ ಪ್ರೈಸು ವೆರೈಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಗಿವ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್. ಆಲ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ಗೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತೆ. ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ನೆಸೆಸಿಟಿಗೆ ಫುಡ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫುಡ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ವೇಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಫುಡ್ಡಕ್ಕಿಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾತಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಬೇರೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ವೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅವು ಆ ವೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಟು ಅನದರ್ ಕಮಾಡಿಟಿ. ಒಂದು ಕಮಾಡಿಟಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಮಾಡಿಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಫರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಈ ರೀತಿ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ ನೋಡಿರಿ, ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಾಮೂನ್ ತಿನ್ಬೇಕಂದಾಗ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ರಸಗುಲ್ಲ ತಿನ್ಬೇಕಂದಾಗ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಏನೋ ತಿನ್ಬೇಕನ್ನಿಸ್ತದೆ. ನಿಮ್ದು ಹೆಂಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕೋತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೇಮ್ ವೇ ಕಮಾಡಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಫರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ weighted index number. Problems based on weighted index number. Calculate weighted average index number. First one is commodity given, second one is base year. Rice, cloth, house rent, education, entertainment. 100 they have given. Okay, based on this information we are going to calculate the weighted average index number. Calculation of weighted average index number. 4 columns. Commodities, base year, weights, price, relatives. Okay, commodities, rice, cloth, house rent, education and entertainment. Rice, second one is cloth, third one is house rent, fourth one is education, and the last one is entertainment. Okay, base year 100 and the weights 1 2 3 4 6. ವೇಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ 1 2 3 4 5 ಬಂದರೆ 1 2 3 4 5 ತಗೋರಿ. ಹೌದಿಲ್ಲ, 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಇವನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವನ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದಾಗ 1 2 3, ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದಾಗ -1 +2 +3 -2 -3 ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದೀಸ್ ಟು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೇಟೆಡ್ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ವೇಟೆಡ್ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ 100 into 600 600 100 into 4 400 100 into 3 300 100 into 2 200 100 into 1 100. Add these two columns. 6 plus 4 10 10 plus 3 13 13 plus 2 15 15 plus 1 16 6 plus 4 same 16,000. Okay, weighted average index number is equal to summation WAPR divided by summation W. ಅವೆರಡು summation ಮಾಡಿದ್ರೆ divided by summation W. Okay, 1600 divided by 16 16 ones are 100. Weighted average index number is
100. Okay, I hope you understood the problem. First they have given base year is 100. Now price relatives ನಾವು ತಗೋಬೇಕು 0 1 2 3 4 5 4 ಆದಮೇಲೆ 5 ತಗೊಂಡು ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಕಾಲಮ್. ಅವಿಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ ವೇಟೆಡ್ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸಮೇಷನ್ ಪಿ ಆರ್ 1600 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 16 1 6 ಬರ್ತದೆ 100 00 the weighted average index number is 100. Understood the problem. In this class we have discussed the problems based on index number ಅನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಹೌದಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಮ್ಸ್ we have solved already. Next one is weighted average and the limitations and the weight problems based on weighted average index number. I hope you understood. Thank you.